Very good evening, my dear students. In the last video, I spoke on correlation analysis. Correlation analysis. We were discussed on theory concept. Yes, we were discussed on theory concept. Today, let's move some numericals on correlation analysis. In correlation analysis, let us discuss on Karl Pearson coefficient of correlation. Okay, of the several mathematical methods of measuring correlation, the KPCC or Karl Pearson, popularly known as Pearson coefficient of correlation, is the most widely used in practice. The Pearson coefficient of correlation is denoted by the symbol of R, small r. Anyhow, under KPCC or Karl Pearson coefficient of correlation, 5 marks and 15 mark questions are appeared in the last year question papers. I mean Vijayanagara Sri Krishna Devara University, Bellary. Okay, what are the formulas are under coefficient of correlation, or Karl Pearson, KPCC, in short form KPCC, Karl Pearson coefficient of Karl Pearson coefficient of correlation. Let us discuss one by one. The formulas are here when deviations are taken from actual mean. Here, when deviations are directly taken from actual mean, the formula is R is equal to sigma xy divided by sigma x square into sigma y square, OR. R is equal to sigma xy divided by n into standard deviation x, standard deviation x, standard deviation y. Okay, next under x is under the formula clearly state that R is equal to sigma xy divided by sigma x square into sigma y square is there. So here sigma x square and sigma y square is given. For the purpose of ascertaining x square and y square, first we have to compute or find out common x. Common x is equal to x minus x bar, y is equal to y minus y bar. Here y square is there now. So for the purpose of ascertaining y square, first we have to compute to common y with the help of x square, with the help of y is equal to y minus y bar. Y bar nothing but we were learning, or I could explain in the BCom third semester, QT, in QT, measures of center tendency, there are some formulas are there regarding mean, median, mode. Mean formula under individual observation, x bar is equal to sigma x divided by n. The same here, individual observations, x bar is equal to sigma x divided by n. Nothing but here same, y bar instead of x bar here put y bar is equal to sigma y divided by n. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. Okay, when deviations are taken from assumed mean,
ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನಿನ ಅಂದರೆ KPCC ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx dy ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಇಂಟು dy ಸಿಗ್ಮಾ dx ಇಂಟು dy ಸಿಗ್ಮಾ dy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎನ್ನನ್ನು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ dy ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಈ ಎನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎನ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ dx ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವು ಇಂಟು ಅನ್ಬೋದು. ಸಿಗ್ಮಾ dx ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ dy ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ dy ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ dx ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ dx dy ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, dy ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y ಬಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ dx ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ dy ಇದೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ಇನ್ ಎ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು, ORR. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ KPSCC ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಎರರಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಎರರ್ ಆಫ್ R is equal to 0.6745 into 1 minus R square divided by n root n. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿಗ್ಮಾ dx dy ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ dy divided by n divided by ಸಿಗ್ಮಾ dx ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ dx fdx ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ divided by n ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ fdy ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ fdy ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ divided by n. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರೂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಓಕೆ. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, here the 5 marks question. Calculate KPCC from the following data. Here roll number of students 1 2 3 4 5. Then marks in accountancy or accounting 48 35 17 23 47. Marks in QT 45 20 40 25 45. Okay, this is the 5 marks question. Here calculate KPCC ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. R is equal to sigma xy divided by root sigma x square into sigma y square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು, ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ calculation of correlation, we can apply the actual mean formula. So R is equal to sigma xy divided by root sigma x square into sigma y square.
ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ವೈ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಅದೇ ಥರ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವೈ ಬಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಸಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ 5 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ accountancy. Let y is equal to marks in QT. Calculation of coefficient of correlation when actual mean taken, ORR, when deviations taken from actual means. Okay, here roll numbers. ಈ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ 5. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮೂಷನ್ 48 ಪ್ಲಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 17 ಪ್ಲಸ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 47 is equal to sigma x 170. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿಂದಿನ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು 170 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 5 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 170 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 34 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ 34 ಬೇಸಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸನ್ಸನ್ನು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು 34. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 48ಅಲ್ಲಿ 34 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 14, 35ನಲ್ಲಿ 34 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1, 17ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 34 ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 17, 23ಯಲ್ಲಿ 34 ಮೈನಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 11, 47ನಲ್ಲಿ 34 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ 13. ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ. ಏನಂತ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 14 ಇಂಟು 14 196. 14 into 14, how much?
114 into 14 196, 1 into 1 1, 17 into 17 289, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 11 into 11 121, 13 into 13 169. ಇದನ್ನ ಮೇಕ್ ದಮ್ ದ ಟೋಟಲ್, ಮೇಕ್ ದಮ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ values. Sigma x square is equal to 776. We go after making these totals, fourth column totals. After making fourth column totals, we got 776. Okay, next after ascertaining 776, next this is totally x. Next comes to y value, I mean marks in qt. Marks in qt ನ y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 45 20 40 25 45 ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮೂಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ y, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ y, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 175. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ y ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ y, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 175. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 5 ಇದೆ. 175/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ y ಬಾರ್ 35 ಸಿಗುತ್ತೆ. y ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35. 175/5, 5 ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 1 2 3 4 5 ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ 175/5, ಇಲ್ಲಿನೂ 5 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 35 ಸಿಕ್ತು. ಇದು ವೈ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಈ ವೈ ಬಾರನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಕಾಮನ್ y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 45ನಲ್ಲಿ 35 ಮೈನಸ್, ಇದು y ಬಾರ್. ಈಗ ತಾನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಲ್ಲ y ಬಾರ್, ಅದು 45ನಲ್ಲಿ 35 ಕಳಿಬೋದು, +10. 20ನಲ್ಲಿ 35 ಹೋಗಲ್ಲ, -15. 40ನಲ್ಲಿ -35 ಹೋಗಲ್ಲ, -35 ಹೋಗುತ್ತೆ, +5. ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 40, we deduct from 35 from 40, so we will get plus 5. 25 minus 35, it is highly impossible to deduct. 25 minus 35 minus 10. Next to 45 ನಲ್ಲಿ minus 35 ಕಳಿಬೋದು, +10. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ y ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ y ಬಂದಿರೋದನ್ನು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 into 10 100, 15 into 15 225, 5 into 5 25, 10 into 10 100, 10 into 10 100, ಇದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ 100 plus 225 plus 100 plus 225 plus 25 plus 100 plus 100 is equal to sigma y square is equal to 550 we got according to formula. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ r is equal to sigma xy divided by root sigma x square ಮತ್ತು sigma y square. ಇಲ್ಲಿ x square ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ y square, sigma y square ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ sigma y square ಇದೆ 550. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, r is equal to sigma xy ಅಂತನ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಯಾವುದಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವೈ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 14 ಇಂಟು 14 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 14 ಇಂಟು 14 140 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ 1
ಇಂಟು 15 ಮೈನಸ್ 15. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ 15? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ಇಂಟು 5, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 85. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಹತ್ತಲೆ 110, ಅದೆಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 110. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 13 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y 10 ಇದೆ, 13 ಹತ್ತಲೆ 130. ಹೆಂಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 130. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 140 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 140. ನೆಕ್ಸ್ಟು 130 ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಮೈನಸ್ 15. ಈ ಮೈನಸ್ 15 ಮೈನಸ್ 85 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ, 100 ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ out of this 130 plus 130 plus 110 240 plus 140 240 plus 204 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 380 ಆಯಿತು. 380ರಲ್ಲಿ ಈ 100 ಕಳೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 280 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ 280 ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಈ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದು 280. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಈ 3 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Sigma xy table, as per the table we got 280, root 175 as per sigma x square table 175, as per sigma y square table or y square column we got 550. So as usual r is equal to 280 as it is I written here. 175 into 550 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 96,250 ಬರ್ತದೆ. ಈ 96,250 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು 280 ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 653.299 ಅಥವಾ 653.299. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಓವರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 280 / 653 ಮಾಡಿ 653.229 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ r is equal to 0.429. ಇದು ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಟೇಬಲನ್ನು, ಇದು ಟೇಬಲ್, ಅದು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಎರರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.